Today we gather not just as individuals, but as torch-bearers of a vision where education is the cornerstone of social transformation. Let us remember, education is not merely a means to an end, it is the foundation upon which civilization thrives. And the big to join us in the commemorial lighting of lamp, may this act symbolize the collective illumination of minds and the dawn of brighter educational future. So please. Dr. Chitra, eminent educationist Dr. Chitra devoted and contributed a lot by continuing the mission of J.P. Naik. J.P. Naik founded the Indian Institute of Education in 1948, originally established in Mumbai, then Bombay. He was born on 5th September 1907 in a small village, Bahirewadi, in Kolhapur district of Maharashtra. His original name was Vittal Hari Bhotke. A grand memorial has now been made in his memory at Bahirewadi. He started his career as a village primary teacher and rose to the height of educational advisor to the Central Ministry of Education in New Delhi. After he qualified with BA in mathematics from Rajaram Mahavidyalaya, Kolhapur in 1929, he joined the Indian freedom movement and took part in civil disobedience under the leadership of Mahatma Gandhi. शिक्षण तज्ञांच्या यादीत अग्रगण्य असणाऱ्या भारतातील 3 शिक्षण तज्ञांमध्ये डॉक्टर जे.पी. नाईक साहेबांचा समावेश होतो. त्यांच्या व्हिजनमधून आणि आदरणीय चित्राताई नाईक यांच्या सहकार्यातून या संस्थेची वाटचाल शिक्षण क्षेत्राला दिशादर्शक अशी गेली अनेक दशकं सुरू आहे. सांगायला अभिमान वाटतो, पहिलं शिक्षण कमिशन एज्युकेशन कमिशन 1964 साली कोठारी आयोग म्हणून आपण जे ओळखतो त्याचे सचिव आदरणीय जे.पी. नाईक साहेब होते. आणि त्यामुळं आपण आज जी नवीन या शैक्षणिक धोरणावर चर्चा करतो आहोत, या शैक्षणिक धोरणामध्ये सुद्धा 1964 ला नाईक साहेबांनी जी प्रिन्सिपल्स त्या आयोगामध्ये किंवा त्या धोरणामध्ये घालून दिली होती त्याचं प्रतिबिंब आपल्याला आजही इतक्या वर्षानंतर त्याच्यामध्ये पाहायला मिळत आहे. आणि म्हणूनच आम्ही असं आमची मूलभूत जबाबदारी समजतो. May I request because of her, this institute has given this project and this opportunity because of Jyoti Bhav. She was ex-member of our institute. now may I lastly but not least, may I request Dr. Deepak Vede, Joint Member Secretary IIE, to do the honors by giving the खूप तणाव दिसत होता. घरातून पहिलं पाऊल ग्रॅज्युएशन म्हणजे बीएससी फायनलची एक्झाम दिल्यानंतर मी जर बाहेर पडली असेल तर थेट नागपूरहून पुण्याला आली. ज्या पुण्याचं काही माहीत नव्हतं, एबीसी कुठलाही चौक माहीत नव्हता. खूपशा चिठ्ठ्या माझ्या बॅगमध्ये लिहून दिल्या होत्या घरच्या लोकांनी की इथे इथे जायचं, असं असं रोड लागेल, मग हे इन्स्टिट्यूट लागेल. कल्पना करू शकता. आणि जीवनातलं पहिलं प्रशिक्षण मी IIE मध्ये घेतलंय. आणि म्हणून मी इथे आली आहे. लिपाची व्हाईस चान्सलर असणं नसणं हा सेकंडरी पार्ट आहे. आय विश टू एक्सप्रेस माय ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स लेफ्ट Professor J.P. Naik and Dr. Chitra Naik.
She mentored me like anything. I still remember Shobha Bhagwat, Pradhapak Shinde, who were so mentoring me in a different way. आणि घराच्या बाहेर पडल्यानंतर आपल्याला नॉट नेसेसरी की दिल्लीला जे होतं ते पुण्यात झालं पाहिजे किंवा पुण्याला होतं ते दिल्लीला झालं पाहिजे. Geographical sense, yes, definitely. We do have understanding the community and parent aspirations. Parent aspirations are very important because ultimately they have some expectations from us and society. Then availability of school resources and skill. You know very well, some schools they are in a disadvantaged society or community, so we have to think of that. From where we will get the resources. आपण सर्वजण आमच्या विनंतीला मान देऊन इथं आलात. विनंती मान आणि आता ह्या गोष्टी कराव्याच लागतील. आजही मॅडमविषयी एक गोष्ट मला फार खटकली. त्यांनी जे काय 3-4 हे कुणी वाचलं एक 2-3च हात वर झाले ना. म्हटलं आता मी तर ते मुद्दा त्याच्यावर बोलतोच आहे. मी वेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये बोलतो, विद्यार्थ्यांसाठी बोलतो, शिक्षकांसाठी. पण NEPला माझी शासनाला एक विनंती आपल्या मार्फत शक्य असेल तर की याचे वेगवेगळ्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचे कोर्सेस, ट्रेनिंग कोर्सेस घ्या. व्हॉट इज NEP अँड वाय दिस पर्टिक्युलर कन्सेप्ट इज ॲडेड ओव्हर दिअर. तो घेण्याचा मागचा नेमका उद्देश काय आहे तो शिक्षकांना तरी समजू द्या. संस्था चालकांच्या सुद्धा मीटिंग्स घ्या. संस्था चालक मुद्दा म्हणतो मी, त्यांच्याविषयी मला आदर आहे. संस्था चालवणं एवढं सोपं नसतं आणि चांगल्या चालवणं तर अजिबात. बॉडी पार्ट्स आपण त्याकडे फारसं लक्ष देत नाही. लहान मूल प्रत्येक गोष्टीला मला विचारत असते. अँड इफ यू आर एबल टू ट्राय टू अंडरस्टँड युअर सेल्फ फर्स्ट, दे ट्राय टू अँसर दॅट पर्टिक्युलर चाइल्ड फुली. जे कुणी करू शकत नाही. त्याचे प्रश्न जर तुम्ही बघितले, याला काय म्हणतात, साधी गोष्ट आहे डस्टर. त्याला आपण म्हणलं ना डस्टर घेऊन येतलं, ते डस्टर घेऊन येते. प्लस आई घरात म्हणती जर डस्टर घेऊन येईल, घरात कुठे डस्टर आला म्हणतो, मग ते फडकही घेऊन येतो. मग तोपर्यंत ऑफिसमध्ये जातो. ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही ते डस्टर जरा कुठे बघ, डस्टर कुठे बघ म्हणल्यानंतर ते चाळवत म्हणजे झाडायचं वगैरे ते डस्टर. मग त्याच्या मनामध्ये डेफिनेशन तयार होती. अँड बाय लॉ इट इज सेड तेव्हा साधारणतः 1 वर्षामध्ये मुलाला एखादा शब्द त्याला रिपीट वगैरे करता येईल. सारखं रिपीट. एकच मिनिटात माझी ओळख करून देतो. मी दीपक मेंगणे. सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी आणि कुदरगड अशा 2 तालुक्यांचा गट शिक्षण अधिकारी म्हणून काम करतोय. शिष्यवृत्ती परीक्षांचे जर निकाल आपण शिक्षक म्हणून परीक्षा घेत असताना आपल्या शाळेमध्ये, तर राज्यामध्ये जे 2 तालुके टॉपर असतात शिष्यवृत्तीच्या निकालामध्ये, तर दोन्ही तालुक्याचं काम सुदैवानं माझ्याकडे आहे. सध्या 510 शाळा आणि सुमारे 2500 शिक्षकांशी दररोज जवळून संबंध येणारा मी माणूस आहे. या सगळ्या ग्रामीण भागातील शाळा आहेत आणि ग्रामविकास विभागाचा अधिकारी म्हणून शासनाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक गावात जावं लागतं. त्या लोकांची गरिबी, त्यांचे समज, गैरसमज, त्यांचे आरोग्य अशा. वॉल्टर डिस्ने, मिकी माऊसवाला, सुभाषचंद्र गोयल, झी टीव्हीचे मालक, त्यांची ऑटोबायोग्राफी आहे. 4 वर्षे त्यांच्या नाटक. ते लहानपणी एका आडत्याचे म्हणजे भाताच्या आडत्याचे पोरगा. वडील नव्हते, आजोबाचा धंदा चालवण्यात लागला, शिक्षण सोडून दिलं आणि सुभाषचंद्र गोयल झाला. आता पुढे जाऊ आपण. आता ही मोठी लिस्ट आहे का माझी. एडिसन पासून सगळे एडिसन, आईन्स्टाईन ही सगळी लोक बरं का. या सगळ्यांची बालपण अभ्यास सगळी ग्रेट लोक आहेत ना. आईन्स्टाईन पासून सगळी. मी असं म्हणत नाही, मी असं म्हणतोय की ज्यामुळे ही लोक ग्रेट झाली तशा कंडिशन आपल्याला शाळेमध्ये निर्माण करता येतील. ज्यामुळे ही मुलं का ग्रेट झाली, ही सगळी का मोठी झाली, तर यांना त्यांच्या लहानपणी वेगवेगळे अनुभव मिळाले. विविध अनुभव मिळाल्यामुळे त्यांचं
म्हणजे गेले 34 वर्ष मुलं आणि शिक्षक यांच्यामध्ये मी काम करतो. आता आपल्याकडं माझ्याकडे जो विषय दिलेला आहे तो चिकित्सक कौशल्य, म्हणजे ते कशा प्रकारे विकसित करायचं सर्टिफिकेट चिकित्सक विषय. 21व्या शतक हे ज्ञानाचं माहिती तंत्रज्ञानाचं शतक म्हणून ओळखलं जातं आणि 21व्या शतकामध्ये खऱ्या अर्थानं आपला विद्यार्थी टिकायचा असेल, पुढे जायचं असेल, जगाबरोबर स्पर्धा करायची असेल तर त्याच्यामध्ये काही जीवन कौशल्य आली पाहिजे, विकसित केली पाहिजे. We've had a lovely deep break, didn't we? And we are here again in this hall to engage yourself and deep into a very, very interesting topic which you can see on PPT, which is experiential learning, bridging theory into practice. Well, before I begin, I'm sure each one of us has a pen and a pencil, right? Super. What I want you to do right now is draw an emoji on the paper that you have, which reflects your mood right now. How do you feel right now? Are you happy, sad, excited, enthusiastic, bored, stressed? How do you feel right now? Just a quick exercise. Just 30 seconds for you. Was education accessible to everyone? That's the question. If it was accessible, did everyone get on par education? That's another. Okay. Second one also was in terms of quality, and other thing about at what cost. These are the things you can look at the dimensions. There was some time, I did not speak it was, there was some time in the 20th century, beginning I think, they come up with an idea. Why is education restricted? If you earlier know, if you look at the earliest period, maybe 120 or 100 years before, education was not a right, it was a privilege. It was only confined to a particular class or a particular group of people. But later on we realized that education is universal. That's how you know that we came out with the UE goals of education, then we came out with the Right to Education Act. So you can see how म्हणजे आपण हे नक्की पक्क ध्यानात ठेवलं पाहिजे की भाषा हे काय आहे, केवळ आणि केवळ एक माध्यम आहे. जोपर्यंत आपले विचार दुसऱ्यांना समजत नाही तोपर्यंत त्याचा काहीही उपयोग नाही. ठीक आहे. आता असं असताना आपल्याकडे सांगितलं जातं की मातृभाषेतून शिक्षण द्यावं. का म्हणून सांगितलं जातं मातृभाषेतून शिक्षण द्यावं? कारण मातृभाषा हे आपण असं समजतो की त्याला आकलन होण्यासाठी सगळ्यात उत्तम भाषा. लहानपणापासून तो त्या भाषेमध्ये वावरलेला असतो, त्या भाषेमध्ये त्याला वाचायला समजत असतं आणि म्हणून आपण असं म्हणतो की मातृभाषेतून शिक्षण द्यायला पाहिजे. मग आपण जे काही वाचन किंवा लेखन करतो हे वाचन आणि लेखन न समजता जर करायला गेलं तर ती भाषा हे माध्यम आहे हे मॅडमने सांगितलं. हे अगदी खरं आहे. कोणत्याही भाषेचे 4 पिलर असतात. ते 4 पिलर जर तुम्हाला आले तर कोणती भाषा तुम्ही आत्मसात करू शकता. एक पहिला पिलर आहे, यू मस्ट बी अ गुड लिसनर, देन यू विल बी गुड स्पीकर. यू मस्ट बी अ गुड रीडर, देन यू मस्ट बी अ गुड रायटर. याच्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल की भाषेचं माध्यम. Across all these disciplines, that is one very important thing that this policy has tried to induce. And I'd like to come out with illustrations I used to NCERT के जो textbooks अभी जो निकले हैं based on the new education policy, उससे मैं दिखाना चाहती कि how these things are reflected in the school textbooks. मैंने क्या किया, अलग-अलग grades की textbooks के मैंने illustrations डाले हैं. Maybe you can see that. But then, इस सब के अलावा, please remember that ultimately we are human beings, so there are going to be challenges. So what are the challenges we are likely to face by trying to transact this theory into practice? And as scholars, as teachers, if you want to take action research or other scholars and if you
कौशल्य आहेत ती त्यात येत गेली आणि ती पाठ्यक्रमामध्ये अभ्यासक्रमामध्ये टाकण्यात आली आणि ती शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये कशी रुजवावी याबाबत शिक्षकांना सांगण्यात आलं आणि त्या पद्धतीनं शिक्षण पद्धती ही चालत आलेली आहे. आता आपण पूर्वीची शिक्षण पद्धती आठवून बघा. प्राचीन शिक्षण पद्धती वेद बोलणे किंवा मागच्या अगदी मागे गेला असाच ठेवायचा आहे. कारण स्माइल फेसेस कायम छान दिसतात. महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी असेल, इच्छा असेल तर खायची, नसेल तर नाही खायची. कायम आपल्या चेहऱ्यावर आपल्या आवडत्या गोष्टी असल्या की आनंद होतो. आपल्या सोबत जो व्यक्ती हवा त्याचे इमॅजिनेशन करा, तोच आपल्या सोबत असायला पाहिजे, तरच आपल्या चेहऱ्यावर आनंद असेल. असं काही मानू नका. आपल्या चेहऱ्यावर कायम आनंद ठेवायचा. In terms of national education policy and how can we make education for social transformation with the guidelines, with the help of NEP 2020. The organizers has given me only 15 minutes. Within 15 minutes, I am going to. Could you please start the PPT? You don't have PPT. Mane sir, if possible, could you please share that PPT with the technician so that he can operate the PPT. So, okay, before that I would like to quote one shlok from Vishnu Puran. Tat karmayana bandhaya sa vidyaya vimuktay aya saya param karma. सकाळी एक गाडी आली ती म्हणली मी दिल्लीला जाणार आहे, तुम्ही थांबून राहा. त्यामुळे मला म्हटलं तुमचं सेशन पुढे ढकललं जाईल. त्यानंतर तेव्हा जर आले ते म्हणजे मला दुसरीकडे मिटिंगला जायचंय, रविवार असला तरी VC एक मिटिंग ठेवली तिकडे जायचंय, तुमचं सेशन परत घ्या, परत ढकलले गेले. म्हणजे त्या आणि कधी एकदा असेल त्यामुळे आता मार्गाला लागले असं मला वाटलंय. आणि त्यावेळेला ज्यावेळेला मार्गाला लागते त्यावेळेला पॅसेंजर कंटाळलेले असतात ऑलरेडी. आणि सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट सिच्युएशन फॉर मी अँड फॉर यू ऑल्सो. अँड आय लाईक टू कॉंग्रॅच्युलेट IIT team to organizing what we say the important conference on the important issue and important topic which is असलेले जे उद्दिष्ट आहेत त्याचं प्रतिबिंब त्या शैक्षणिक धोरणामध्ये पडलेलं आपल्याला दिसून येईल. त्याचप्रमाणे जसं आतापर्यंत जसं मी म्हटलं आपल्याला की स्वातंत्र्यानंतर 62 वर्ष लागली आपल्याला कायद्याचं अधिष्ठान प्राप्त व्हायला. म्हणजे याचा अर्थ इतक्या वर्षात काहीच नव्हतं होत का शिक्षणाबद्दल? तर अजिबात नाही. भारत हा इतका विशाल आणि मल्टीकल्चर्ड असलेला देश आहे. त्यामुळे शिक्षणावर दुसरा दिवस आफ्टर लंच and I'm being given opportunity to interact with you. It's a big challenge that is in front of me. But Dr. Savi being my old friend and trusted me that yes, I can do it. I'm here, I'm gathering my courage to come here and speak to you. And somehow that presentation is not coming up, so I'll start without that, I think. Whenever it wants to come, it will come. काय शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या मध्ये फार अंतर वाढत चाललंय. ते वर उभं राहून तिकडे मला ते जरा अस्वस्थ होतं वर उभं राहायला. हे असं कसं जरा जवळ है ना, इट फॉर्म हेल्प्स मी टू मेक द कनेक्शन विथ द स्टुडंट्स. सो आय एम हियर डाऊन विथ यू. हक्क सांगायला बुकेचा जी आर निघाला त्यावेळेला मी राज्यमंडळाला सचिव म्हणून काम करत होतो आणि पहिली भेट मंत्री झाल्यानंतर तावडे साहेबांची होती यशदाला, जिथे आम्ही आमचं कॉप्सेची मिटिंग होती. कॉप्से पूर्ण भारतातल्या सगळे जे काही बोर्ड असतात ना त्या बोर्डच्या अध्यक्षांची मिटिंग आणि त्या मिटिंगच्या उद्घाटनाला साहेब आले होते. आणि आल्यानंतर नेहमीप्रमाणे आपला चांगला मोठा विषय घेतला चांगला म्हणजे डोळा लावला होता. आणि जी आला निघाला होता आम्हाला असं एवढे काही खूप त्याचं लक्षात नाही बाबा की साहेब लगेच असं काही रिॲक्ट करतील. आणि भामाणे साहेब त्याला डायरेक्टर म्हणजे अध्यक्ष भाग करते होते. आणि आम्ही म्हटलं तर आता साहेबांना गाडीत न उतरलं होतं संपदा नावाची भेटी केली का आणि मग त्याच्यावर बुके देऊ म्हणजे साहेबाला चांगलं वाटेल. तर
तर असं त्यांनी बुक येताना असं बघितलं हा जोरात होते समजत नाही काही. For having this wonderful topic, which is the need of the hour today. And I also thank and congratulate the organizers of this seminar for making it a great success. I always feel that in our school, our aim was to acquire knowledge, shape our values, perspectives, and aspirations. National Education Policy. सांगू इच्छितो की अशाच काही शैक्षणिक ऍक्टिव्हिटीमध्ये बालभारतीने आम्हाला काही रोल द्यावेत आणि ते रोल प्रामाणिकपणे पार पाडू आणि आपल्या सर्वांना माझी नम्र विनंती आहे की आमच्या संस्थेमध्ये अशा प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी घडत असतात. जास्त भली फी सुद्धा आकारत नाही, फक्त आपल्या प्रतिसादाची अपेक्षा असते. तर आमच्या संस्थेशी आपण जोडून राहा, इथून पुढे आपण चांगले कार्यक्रम राबवत राहू. पुन्हा एकदा आपल्या संयमाला नमस्कार करून आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीबद्दल मी मनपूर्वक आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम संपला. आपल्याला एक सूचना आहे, फीडबॅक फॉर्मवर बाहेर जमा करा आणि सर्टिफिकेट घ्या.